الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. عزیزانی گرامی، اسماء حسنہ کی اس نشست میں ہم اللہ تعالیٰ کے ان پیارے پیارے ناموں میں سے کسی ایک کا مذاکرہ کرتے ہیں جو قرآن و حدیث پہ وارد ہوئے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسماء حسنہ فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یکسبون. پیارے پیارے نام تو اسماء حسنہ تو بس اللہ کے ہیں. فادعوه بها، انہی ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو. وذروا الذین یلحدون، جو گڑبڑ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے معاملے میں، غلط انداز میں ان کو استعمال کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے غلط انداز میں ان کا تلفظ کرتے ہیں، ان کے سلسلے میں الحاد کرتے ہیں، بے راہ روی غلط راہ پر چل کر پکارتے ہیں، تو وہ اپنے کیے کا بھگتیں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سیجزون ما کانوا یکسبون. یہ اللہ تعالیٰ کے نام جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. فمن احصاها دخل الجنہ، جو ان کا احاطہ کر لیتا ہے، ادراک کر لیتا ہے، ان کے مفہوم کو پا لیتا ہے، ان کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، تو وہ تو جنت میں داخل ہو کر رہے گا. فمن احصاها دخل الجنہ کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ان ناموں کو صحیح طور پر سمجھنا اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنا. چنانچہ یہ وہ نام ہے کہ جب ہم ان کو صحیح بنیادوں پر، صحیح انداز میں، صحیح منہج پر سمجھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی، اس کے احسانات اور انعامات کا احساس ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ شرک قریب پھٹکنے نہ پائے گا. شرک سے بیزاری پیدا ہوگی. جب اللہ تعالیٰ کی معرفت دل میں پیدا ہو جائے گی غیر اللہ گھس نہیں پائے گا. عقیدے کے اعتبار سے بھی یہ نام بہت اہم ہے اور قرآن فہمی کے لیے بہت ضروری ہے. بیشتر آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ آئے ہیں، کہیں العزیز الحکیم، کہیں غفور الرحیم، کہیں الحمید، کہیں ارحم الراحمین، کہیں احکم الحاکمین، علی کل شیء قدیر. یہ سارے وہ اسماء حسنہ ہیں جن کو صحیح بنیادوں پر اگر ہم نے سمجھا تو آیت بھی سمجھ پائیں گے. پھر جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی فَادْعُوهُ بِهَا، دعاؤں میں ان ناموں کا اہتمام کرنا، یا حی یا قیوم کہہ کے پکارنا، یا رب العالمین کہہ کے پکارنا، یا احسن الخالقین کہہ کے پکارنا، یا احکم الحاکمین کہہ کے پکارنا. بندہ جب ایسے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو
उस बंदे पर रहम आता है, करम फरमाता है, उस बंदे की दुआओं की लाज रखता है। और मैं इससे पहले कई बार ये वाकया कोट कर चुका हूँ। एक सीधे साधे अरब मस्जिद नबवी में अल्लाह ताला को पुकार रहे थे, या अल्लाह या हय्यू या कय्यूम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये अल्लाह के उन नामों की दुहाई लेकर दुआ दे रहा है कि इसकी दुआ रिजेक्ट नहीं होगी, कबूल हो जाएगी। फदऊहु बिहा, इन नामों के जरिए से दुआ का एहतमाम किया करो, अल्लाह को पुकारो। लिहाजा अस्माए हुस्ना बहुत अहम है, इनकी बड़ी अहमियत है और इनको सीखना, इनको याद करना, इनको समझना, इनके तकाज़ों पर अमल करना, ये हमारे ईमान का तकाज़ा है, जुज़वी चीज नहीं है, मुस्तहबात में से नहीं है, रिकमेंडेड है, कर लो तो कर लो, नहीं करोगे तो कोई हरज नहीं। नहीं भाई, ये सीखना है, ये हमारे ईमान का जुज़ है, इसमें हमको मेहनत करनी चाहिए, वक्त लगाना चाहिए और वक्त लगाकर अजर हासिल करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए हम लोग यहाँ जमा होते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 50 से ज़ायद हमारी मजलिसें हो चुकी है। बीच में आजमाइशें आई, लॉकडाउन हुआ, वबाएं आई, बलाएं आई, लेकिन अल्लाह ताला ने हम सबको इस्तिकामत की तौफीक इनायत फरमाई। अगर अल्लाह ताला ये तौफीक न देता तो हम नहीं जमा होते हैं। ये एक इबादत है, अल्लाह के घर में बैठ के अल्लाह के नामों की दुहाई दे रहे हैं। कितना अल्लाह ताला को रहम आता होगा, करम आता होगा, कैसे फरिश्तों के लश्कर को भेजता होगा, जाओ इनको घेर लो, इस मजलिस के लिए दुआएं करो। लिहाजा अल्लाह ताला वो दिन भी ला दे कि हर बड़ी मस्जिद में ऐसी नशिस्त हो और लोग जमा हों और अल्लाह ताला के नामों को समझे और उससे मोहब्बत करें। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह से तो बहुत मोहब्बत होनी चाहिए, बहुत मोहब्बत होनी चाहिए। इतनी मोहब्बत के थके हारे सो रहे हो तब भी आधी रात में आँख खुल जाए और अल्लाह को पुकारे, ये है मोहब्बत का प्यार। तो अज़ीज़ान गिरामी, गुज़िश्ता आपकी खिदमत में अल्लाह ताला के एक नाम के सिलसिले में गुफ्तगू की गई थी। आज जो है अल-बाइस के सिलसिले में गुफ्तगू की जा रही है। अल-बाइस ये अरबी के एतबार से इस्मुल फाइल कहलाता है। ये सेगा अगरचे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपने लिए इस्तेमाल नहीं फरमाया, लेकिन इसका जो वर्ब है वो है बाआसा। बकसरत मकामात पर अगर आप शुमार करें तो मैं समझता हूँ 30-35 मकाम होंगे कुरान पाक की मुख्तलिफ आयतों में, इसको अल्लाह ताला ने अपने लिए इस्तेमाल किया। उन्हीं इस्तेमालात में से सूरह जुमा की एक आयत मैंने तिलावत की, हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम। तर्जुमा ये है, वही अल्लाह ताला ने। अब आशा का मैं फिलहाल सिंपल ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, मैं आपको इसकी हकीकत आगे बताने वाला हूँ। वही अल्लाह ताला जिसने भेजा उम्मियों में से एक रसूल को, जो यतलु अलैहिम आयातिही, अल्लाह की आयतों की तिलावत कर कर सिखलाते हैं, युज़क्कीहिम, तज़किया नफ्स फरमाते हैं, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब की और हिकमत व दानाई की तालीम देते हैं। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, इस रसूल की आमद से पहले पहले इंसान खुली हुई गुमराही में पड़े हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुमराही से निकाला। तो अल्लाह ताला ने अपने रसूल को भेजने के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया बाआसा। बा है, आइन है, सा है। अब भेजने के लिए कुरान मजीद में अरसला भी है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़। दोनों तर्जुमे एक। मैं बार बार ये कह चुका हूँ और अपनी तनख्वाह हलाल कर चुका हूँ कि अरबी ज़बान में दो लफ्ज एक ही मानों में नहीं आएंगे, कोई ना कोई फर्क रहेगा। ये जबान की खूबसूरती है, ये अरबी जबान की इनफरादियत है। इस पे किताबें हैं, लिंग्विस्टिकली बहसें हैं कि दो लफ्ज एक ही माना हो नहीं। हाँ, मुतकारिब होने की वजह से हम तर्जुमा एक कर लेते हैं। नबीयुन अलग मफ़हूम है, रसूलुन अलग मफ़हूम है।
ہم اپنے لحاظ سے کہہ لیتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے رسول دونوں صحیح، لیکن نبی کے بعد کا درجہ رسالت کا ہوتا ہے، وہ رسول ہوتے ہیں، اور وہ ایک فرق ہے، اور اس بحث پر میں نہیں جاؤں گا۔ تو بھیجا، کھڑا کر دیا، بعثت کر دی، یہ ترجمے سب صحیح ہے، ترجموں میں کوئی خامی غلطی نہیں ہے، لیکن عربی کا جو مفہوم ہے اس مفہوم کو یہ ترجمے نہیں اٹھا پاتے۔ عربی کا مفہوم تو ارسلہ کا بالکل الگ ہے، اقامہ کا بالکل الگ ہے، نشرہ کا بالکل الگ ہے، بعث کا بالکل الگ ہے۔ چنانچہ ماہرین لغت جو عربی زبان کے ائمہ ہیں، جنہوں نے ڈکشنریز لکھی، اور ڈکشنریز کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ عربی زبان میں ریسرچ کی بہت بڑی بڑی کئی جلدوں کی لغت لکھی گئی، 18 جلد میں، 10 جلد میں، لسان العرب اور تاج العروض، السحال الجوہری، ریسرچ اسکالرز کے لیے بہت ہی ٹھوس قسم کی یہ ڈکشنریز ہیں جس پہ بڑی تفصیل سے بحث ہوتی ہے۔ اس میں انہوں نے بعثہ کی جو تشریح کی وہ قابل غور ہے۔ بعثہ کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں ارسلہ لانجاز امر ما، یہ تشریح بعثہ لفظ کی تشریح جو ہے ارسلہ لانجاز امر ما، ایک ڈیوٹی کو انجام دینے کے لیے کسی کو نامزد کرنا، کھڑا کرنا اور بھیجنا بعثہ کہلاتا ہے۔ اب آپ بتائیے اردو میں ایک کوئی متبادل لفظ جسے ہم ترجمہ کر کے گزر جائیں، مشکل ہے، ایک لفظ سے نہیں ہوتا ہے ترجمہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، بعثہ کی تشریح یہ ہے کہ وہ بھیجنے والا جو کسی کو بھیجتا ہو کسی خاص قسم کی ڈیوٹی کو انجام دینے کے لیے، کسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے، کسی ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ عام معمولی سی چیز نہیں ہے، ایک مقصد کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا ہے، کھڑا کیا گیا ہے۔ یہ ہے مفہوم جو ہم ادا کر سکتے ہیں، اور یہ ہے باعث، بھیجنے والا۔ یہ کام، یہ ڈیوٹی، یہ فریضہ سپرد کرنے والی ذات وہ باعث کہلائے گی۔ یہ تشریح ایک صحابی کے عمل سے بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی کی تقریر ہے چھوٹی سی، جس کو امام ابن کثیر نے اپنی تاریخ کی معرکۃ الآراء کتاب البدایہ والنہایہ میں بیان کیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پر کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس کا نام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بحث کی اور پھر اپنے دور تک لے کر آئے، وہ 6 صدی ہجری تک لے کر آئے وہ۔ تو اس میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں، اور بھی کتابوں میں ہے، کیونکہ میرے پاس یہ بہت مستند کتاب ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پر، میرے پاس یہی ہے تو لازمی بات ہے جو ہے اسی پہ میں اکتفا کروں گا۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ قادسیہ کی جنگ ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ ایک طرف سے ایران سے رستم آیا تھا اپنا لشکر لے کر، اور مدینہ منورہ سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم لشکر لے کر گئے تھے، اور 10 گنا کا فرق تھا۔ مسلمان 1 لاکھ تھے اور وہ 7-8 لاکھ تھے، اور دونوں اس طرح کا فگر صحیح مجھے یاد نہیں ہے، بڑا فرق تھا دونوں فوجوں میں۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے جنگ نہیں کرنا ہے، بات چیت کر لو، لیکن رستم کو بہت غرور تھا، اور غرور ہی لے ڈوبتا ہے انسان کو، لہٰذا وہ کہہ رہا تھا یہ عربوں سے کیا بات کرنا، اونٹ کے چرواہے ہیں یہ، ان کو ٹھیک ٹھاک کرو، مارو پیٹو۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص وہ تحمل سے کام لیتے رہے، یہاں تک کہ تقریباً 3 مہینے کی مدت گزر گئی، ذرا سوچیے آپ، سرحد پہ دونوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے حکومت بھیجتے ہیں اور پوچھتے کیا ہوا، تم لوگ کیوں پڑے ہوئے ہو، جگہ آگے بڑھو۔
حضرت سعد ابن ابی وقاص نے یہ کہا کہ امیر المومنین ادھر سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی پہلے بات چیت ہو جائے، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ کوئی دشمن جب سرحد پر آتا اور مسلم فوج اپنی سرحد پر جب پہنچتی تو مسلمان اس بات کی پوری کوشش کرتے تھے کہ ان کے سپاہ سالار سے، ذمہ دار سے بات چیت کریں، اور بات چیت کا خلاصہ یہی ہوتا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا کہ نمبر 1 کہ بھئی اللہ کا دین اختیار کر لو، ایک دعوتی تقریر ہوتی تھی، اگر اس کو تم ریجیکٹ کرتے ہو تو ایسا کرو ہم اور تم ایگریمنٹ کریں گے، معاہدہ کیسا جینا ہے، نہیں لڑیں گے، کیسا شریفانہ ہوگا، کیا ہوگا، کون کس کو دے گا، ڈیفنس ہم کریں گے تو ڈیفنس کا ہرجانہ دینا ہوگا تم کو، یہ بات چیت ہوتی۔ اور پھر یہ بھی بات چیت اگر ناکام ہو گئی تو صحابہ کہتے پھر ہم تلوار سے خبر لیں گے آپ کی۔ تیسرے مرحلے میں یہی چیز قاہرہ میں ہوئی، فسطاط کہلاتا تھا وہ علاقہ، عیسائی تھے اور صحابہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے، تو انہوں نے کہا بات چیت کرو، فوراً انہوں نے بات چیت کی تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ ہم کوئی چھیڑخانی نہیں کریں گے، آپ اپنے مذہب پر رہیے، یہ ایگریمنٹ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، منظور۔ آج تک ان کا وہ پرانا چرچ باقی ہے، اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ آپ قاہرہ میں جا کر دیکھیے، جامع عمرو ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک بڑی مسجد ہے، قریب ایسے جیسے ہمارے پاس مکہ مسجد ہے، اس سے بھی کچھ بڑی لگی مجھے۔ اس مسجد کے بالکل روبرو ان کا پرانا چرچ ہے، ویل مینٹیننس کے ساتھ، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا۔ 99% مسلمان ہے، 97% مسلمان ہے اس وقت مصر میں، لیکن کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، ان کو امن دیا گیا۔ اس کے برخلاف ہوا کہاں؟ ترکی میں، استنبول میں، سمجھایا نہیں سمجھے، لڑائی کی، زبردست لڑائی ہوئی، تو پھر وہ چرچ کا مسئلہ ہوا، وہ جانتے ہیں آپ، اس کو تبدیل کیا گیا، بہت سارے مسائل ہے، اس کو چھوڑیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات چیت کی کوشش کی، لیکن وہ بات چیت سے گریز کرتا رہا۔ حضرت عمر نے پیچھے سے تاکید کی اب آگے بڑھو، جیسے ہی آگے بڑھے تو وہ گھبرا گیا، کہا کہ یہ تو بیٹھے رہنے والے نہیں ہیں، یہ تو گھس رہے ہیں ایران میں۔ عادسیہ کے مقام پر مسلم فوجیں وہ علاقے کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھی، تو اس نے کہا بات چیت کریں گے، بات چیت کریں گے۔ بڑی اچھی روایت ہے، وہ تفصیل سے پڑھیے، اس نے کیسے اپنے خیمے کو سجایا، کس طرح صحابہ کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، اہانت کی کوشش کی، لیکن کیا نتیجہ ہوا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بہت VIP اور صف اول کے نمایاں آدمی کو نہیں بھیجوں گا میں۔ ادھر ادھر دیکھا اور ایک سیدھے سادھے گمنام سے مسلمان سپاہی، وہ بھی صحابی ہے، حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، کہا تم جاؤ بات کرو۔ انہوں نے کہا گھوڑا نہیں ہے، خچر ہے، کہا خچر پہ جاؤ، ایک ہی نیزہ ہے ڈنڈے میں لگا ہوا، اور وہ نیزہ اور خچر پہ بیٹھ کے گئے، بہت منظر کشی ہے، پڑھنے کے قابل ہے، صحابہ کا اعتماد، سیلف کانفیڈنس جس کو کہتے ہیں آپ حضرات، اور بہت لمبی لمبی فیسیں دے کے آج نوجوانوں کو سکھایا جاتا ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کلاسوں میں، دین کی کلاسوں میں تو 1 روپیہ خرچ نہیں کرتے، وہاں جا کے معلوم 30,000 دیتے ہیں، 35,000 دیتے ہیں۔ دین اچھا ہے، سیکھیے، لیکن صحابہ کے اعتماد معلوم کیجیے ایک بار، کیا اعتماد تھا، کس اعتماد کے ساتھ گئے، وہ کہاں کہاں ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، وہ یہی فرماتے تھے مجھے بلایا گیا، خود سے نہیں آ رہا ہوں، واپس جاؤں گا۔ آخر کار پہنچ گئے، کہا آپ تخت پہ بیٹھے، کہا ظالموں کے تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، نیچے بیٹھو۔ نیچے بیٹھنے کا کہا کیا آپ لوگوں کو مشکل پڑی آئی کہ یہاں تک چلے آئے، کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت عامر ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تقریر کی، حضرت ربیع ابن عامر انہوں نے تقریر فرمائی، اور تقریر میں انہوں نے کیا کہا؟ اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الى سعاتها۔ تاریخی تقریر ہے، فرمایا کہ میں تھوڑی آیا ہوں، اللہ نے خاص مقصد کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ دیکھیے،
مقصد بیان کر رہے ہیں حضرت ربیع کہ مقصد یہ ہے کہ بندوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر ایک مولا کی بندگی میں داخل کیا جائے، ایک دین کے مظالم سے نکال کر۔ یہ جھوٹے مذاہب جو ہوتے ہیں نا، بہت ظلم کرتے لوگوں پہ، نذرانے لیتے ہیں، قربانی لیتے ہیں۔ ابھی دیکھیے لیٹ کیوں گئے ہم، نئے سال کی نئی عید مندروں میں بھرے پڑے ہیں، آنا مشکل ہو گیا، ٹریفک جام ہے، یہ کون سی عید کی نماز آ گئی پتہ نہیں، پورے بھرے پڑے ہیں مندروں میں۔ کون سا تمہارے مذہب سے کیا تعلق ہے نئے سال کا؟ لیکن مذاہب کا عالم یہ ہے، بڑے لوکل، علاقائی، اور ہر چیز کو مذہب کے طور پہ قبول کر لینے والے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اس سے نکال کر ایک شریعت، ایک دین، ایک قانون، اللہ تعالیٰ کی بالادستی، اس کا قانون، اس کی طرف، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی گلیوں میں انسان بھٹک رہا ہے، صراط مستقیم اس کو نہیں مل رہی ہے۔ تو فرمایا من زیغ الدنیا الی سعادتھا، نظر تمہاری بلند ہو جائے گی اور تم دنیا کی چیزوں کی حقیقت کو سمجھ سکو گے۔ یہ کام کے لیے ہم کو مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، بے مقصد نہیں آ گئے ہم اٹھ کے، ہم کو ایسے ہی پیسے کمانے کے لیے نہیں بھیج دیا گیا جاؤ لڑو تھوڑا بہت کما کے آ جاؤ، نہیں، ایک مقصد کے ساتھ اللہ نے ہم کو اپنے گھروں سے نکالا، ایک مقصد کے ساتھ۔ اللہ ابتعثنا، یہ بعثہ کا لفظ استعمال کیا، یہ بعثہ کا لفظ جو اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر کبھی ماضی کی شکل میں، کبھی مضارع کی شکل میں، کبھی متکلم کے صیغے میں، کبھی غائب کے صیغے میں وارد ہوا ہے، اور اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں الباعث روایتوں میں رکھا گیا ہے، احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے، مفسرین نے بھی اس کو قبول کیا، اور معنوی اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ ایک مقصد کے لیے برپا کرنے والا، ایک مقصد کے لیے کھڑا کرنے والا، ایک مقصد کے لیے زندگی دینے والا، یہ سارے مفہوم ہو جاتے ہیں الباعث پہ۔ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے ساتھ رسولوں کو بھیجا، سارے رسولوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مقصد کے ساتھ رسولوں کو بھیجا، جب جب ضرورت ہوئی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ باعث رسولہ، وہ رسولوں کو بھیجنے والا ہے، یہ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، ہر امت میں ہم نے ایک مقصد کے ساتھ رسولوں کو بھیجا تھا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ فرمایا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت ہو، مین مقصد۔ پھر ضمنی فروعی مسائل چلے آتے ہیں، اصلاً سارے رسولوں کا مشن تھا کہ بندوں کو معبود سے جوڑا جائے، اللہ تعالیٰ سے جوڑا جائے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو، نبیوں کو بھیجا ہماری اصلاح کے لیے، ہماری فلاح بہبود کے لیے، توحید سے جوڑنے کے لیے، دین پر لانے کے لیے، صراط مستقیم پر لانے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عذاب کے سلسلے میں بھی یہ لفظ ارشاد فرمایا بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار۔ ارشاد فرمایا جب بنی اسرائیل بہت بگڑ گئے اور صراط مستقیم کو انہوں نے چھوڑ دیا، گمراہی کے راستے کو اختیار کر لیا، تو جو ہم نے ان کو سزا دی، کیا سزا دی؟ فرمایا کہ بعثنا علیکم عبادا لنا، ہم اپنے ظالم بندوں کو تم پر ایک مقصد کے ساتھ بھیجا تھا، کہ وہ مقصد یہ کہ تم کو مار مار کے تمہاری عقل ٹھکانے لگائی جائے۔ چنانچہ اشارہ ہے قرآن مجید میں اسی سورہ بنی اسرائیل میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، دو مرتبہ تم بہت بگڑے تھے تاریخ میں۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 600 سال پہلے مشرک عورتوں سے بہت شادی کرتے تھے، گھروں میں شرک، نہ صرف شرک، بت آگے تھے، بت رکھتے تھے گھروں میں۔ میں خاص طور پہ کہہ رہا ہوں مسلمانوں کے گھروں میں بھی بت آ رہے ہیں، سوچ سمجھ کے چلیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بختنصر کو بھیجا، اتنا مارا، خون کی ندیاں بہا دی اس نے، پورے شہر کو ویران کر دیا، اور 70,000 کو غلام بنا کر لے کے چلا گیا۔ یہ پہلا واقعہ۔ پھر اس کے بعد
दुआएं हुई, हजरत तालूत की सरबराही में जिहाद हुआ, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को फतुहात मिली, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मरकजियत कायम की, रसूलों नबियों की लगातार कुर्बानी रही। यहाँ तक के फिर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का दौर आया, आपके जानशीन हजरत यहया, फिर उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम। जब उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की और सूली पे चढ़ाने की साजिश रची, तो फिर 50 साल के बाद टाइटस को भेजा अल्लाह ताला ने रोम से, जिसने हैकल सुलेमानी को गिरा दिया, डिमोलिश, आज तक नहीं बन सकी और बनेगी भी नहीं क़यामत तक इंशाअल्लाह। तोड़ दिया उसने और गायब हो गया वो ताबूत जिसमें तौरात की तख्तियां थी, गायब ही कर दिया, कहाँ ले जाके क्या किया पता नहीं। वो ताबूत जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की छड़ी थी, वो ताबूत जिसमें हजरत हारून अलैहिस्सलाम का जिब्बा था, जिस ताबूत को अल्लाह ताला ने सकीनतुन कहा, उनके कल्बों उनके दिलों के सुकून का सामान था, वो गायब कर दिया, किस्सा खत्म हो गया। अब ढूंढ रहे, खोद रहे नीचे, अंदर तहखानों में जा रहे, जाकर देखिए मिलने वाला नहीं है। ये अल्लाह ताला का फैसला था, बासना अलैकुम इबादन लना, हमने एक मकसद के साथ अपने जबरदस्त बंदों को तुम पर भेजा ताकि तुम्हारी इस्लाह कर दे। ये सूरह बनी इसराइल को बहुत गौर व फिक्र से पढ़ना चाहिए, उस पर तदब्बर करना चाहिए, क्योंकि जब कभी मैं सूरह बनी इसराइल पढ़ता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ऐसा लगता है इंडिया में नाज़िल हुई। मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, आप उसको अच्छे से तर्जुमे के साथ पढ़कर देखिए। हमारे हालात पे पूरा मुंतबिक होता, जो हम हरकतें कर रहे हैं वही हरकतें बनी इसराइल ने की थी, और जो सजाएं उनको मिली थी वैसी सजाएं हमको मिल रही है। मस्जिदें डिमोलिश्ड हो रही हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सबक लेने की जरूरत है। तो अल्लाह ताला ने जहां नबियों के सिलसिले में फरमाया बासा, वहीं अल्लाह ताला ने जालिमों के सिलसिले में फरमाया। क्यों भेजा? तो अल्लाह ताला ने ना सुधारने के लिए, सजा देने के लिए। तो फरमाया कि बासना अलैकुम इबादन लना उली बासिन शदीदिन, और आगे चल के इतना क्लियर फरमाया, कुल हुवल कादिर, रसूल आप इनसे कहिए अल्लाह को कमजोर न समझो, वो कादिर कुदरत रखने वाला, आई यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फौकिकुम, कि वो भेज दे एक खास मकसद के साथ अजाब ऊपर से, और मिन तहती अर्जुलिकुम, या तुम्हारे पैरों तले से अजाब आ जाए, और यल्बिसकुम शिया, या तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दे, वयुदिक बादकुम बअस बाद, और आपस में तुमको लड़ा दे एक दूसरे की ताकत की वजह से, एक दूसरे को कुचलते रह जाओ। उन्जुर कैफ़ नुसर्रिफुल आयात लअल्लहुम यफ़क़हून, देखो हम कितना खोलकर अपनी आयतों को बयान करते हैं ताकि तुम अकल के नाखून लो, समझदारी अपने अंदर पैदा करो। अज़ाब के सिलसिले में अल्लाह ताला सराहतन कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि वल कादिर अला अन यबअसा, उस बात पर पूरी कुदरत है उसको कि वो भेज दे अज़ाब को ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, जिससे अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। लिहाजा फरमाया अल्लाह के दीन पर चलो, अल्लाह के दीन को फरामोश करने की कोशिश न करो। तो ये एक तो अल्लाह ताला बाइस है, किस तरह अपने रसूलों को भेजकर रहमत की शक्ल में, और अगर नहीं सुधरे तो अपनी सजाओं को भेजने पे भी वो कादिर है। लेकिन उन सजाओं के पीछे एक मकसद है, एक मकसद है, वो सर्जरी हो रही है ताकि तुम सुधर जाओ, ठीक ठाक हो जाओ। अब उसके बाद भी कोई नहीं सुधरेगा तो फिर इरशाद फरमाया हम कब्र में देखेंगे, कब्र के बाद देखेंगे। कैसे देखेंगे कि लोग ये कहते थे वक़ालू इन्ना इल्ला हयातुन दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन, हमको कोई उठाने वाला नहीं है, दुनिया की जिंदगी खाओ पियो मर जाओ खत्म किस्सा। यही है ना कॉमन कॉन्सेप्ट। हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान है, लेकिन आप हमारे बरादरान वतन से बातचीत कीजिए, ठीक है वे कल्चर के लिए त्योहार बनाते हैं, ईदें बनाते हैं, लेकिन जिंदगी दोबारा ज्यादा अगर है तो कहते हैं कुत्ता बिल्ली बन के दोबारा पैदा होंगे, लेकिन वो आखिरत का कॉन्सेप्ट, वो हशर और नशर, और वो मिजान अमल, वो सिरात, और फिर जन्नत जहन्नम, ये सब खाली है उनके जहन। लिहाजा कहते हैं एंजॉय करो, खाओ पियो, जिंदगी बसर कर लो।
ईसाइयों की ईद कर लो, मुसलमान भी शीर कुरमा पिलाए पी लो, कोई हरज नहीं, एंजॉय करना है हमको। हमारी तहजीब पे नाम रखते हैं और हमारे सिलसिले में तफसीरें करते हैं, और जितने हमारे मुस्लिम खाने हैं लाइन लगा के वही खाते रहते हैं, तुमको तो पकाना तक नहीं आता है। हमारी इमारतें उनके लिए शान शौकत का जरिया है, और हमने जो सड़कें बनाई आज तक कोई स्टैंडर्ड है, और हमने जो तालाब और कुंडे पानी जमा करने के, स्टोर करने के जो जखीरे बनाए वो आज तक काम आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी काम आ रही, हॉस्पिटल काम आ रहा, बातें बड़ी बड़ी करेंगे, तुमसे तो एक सड़क नहीं बनाई जाती है, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। इनको पूरा इनका मन में नजर होता है तिजोरी भरो, तिजोरी भरो, तिजोरी भरो, मर जाओ, कर जाओ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ये जहनों में क्या है इनके, दुनिया यही जीना है, देखो एंजॉय यही करना है, आगे कुछ भी नहीं। पूछ लीजिए आप किसी भी नौजवान से बेतकल्लुफ होकर, जो नौजवान बेतकल्लुफ है गैर मुस्लिमों से, वो मेरी तारीफ करेंगे, यही तो एंजॉय करना है, जीना। वो माने भी मबऊसीन, दोबारा उठाया जाएगा एक मकसद के लिए, सवाल जवाब होगा, ये होगा वो होगा, ये सब नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेवकूफ है। चुनांचे सूरतुल हज में फरमाया, वअन्न साअत आतियतुन ला रैब फीहा, क़यामत बर्पा होकर रहेगी, इसमें शक व शुबा हरगिज न करो। वअन्न अल्लाह यबअसु मन फिल कुबूर, जितने कब्रों में है उनको ड्रामे के लिए नहीं उठाया जाएगा, एक मकसद के लिए उठाया जाएगा। अल्लाह ताला उठाएगा, बर्पा करेगा, दोबारा जिंदा करेगा। वअन्न अल्लाह यबअसु मन फिल कुबूर, जो कब्रों में है। उसके बाद अल्लाह ताला का हुक्म होगा और कब्रों से मुर्दों को बरामद किया जाएगा, और पतियों की तरह कब्र से मुर्दे बरामद होंगे, और जहां से सूर फूका जा रहा है उस मीज़ान अमल की तरफ भागेंगे। तो जब कब्रों से निकलेंगे तो क्या होगा, अचानक आंख खुलेगी, और बहुत लंबी तफसील है, बहरहाल ये क़यामत का अलग टॉपिक है। मुख्तसर में अर्ज कर रहा हूँ कि उस वक्त अल्लाह के नेक बंदे क्या कहेंगे, क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदा अर्रहमान व सदक़ल मुरसल। जब नकीरैन आएंगे, सवाल जवाब का मरहला गुजरेगा, और बंदे मोमिन सवाल जवाब के इस मरहले में कब्र की पहली मंजिल में कामयाब हो जाएगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्ते उससे कहेंगे, नम कनौमतिल उरूस ला युक़िज़ुहा इल्ला अहलुहा, दुल्हनों की तरह सो जाओ कि वही उठाएगा जिसको उठाने का हक है, कोई दूसरा तुम्हारी नींद में डिस्टर्ब नहीं करेगा। और उठाने का हक बारी ताला को है कि सूर फूका जाएगा, उस वक्त आंखें खुलेगी तो ऐसा लगेगा गहरी नींद में सो रहा था और किसी ने मुझे उठा दिया। हालांकि वो पूरा जमा होगा, जिस्म रो डाली जाएगी, ये सब होगा, लेकिन जब आंखें खुलेगी तो वो फौरन कहेंगे, यहाँ वही ना, अरे ये क्या हो गया, मैं तो अच्छा सो रहा था ना। मम बआसा, किसने हमको उठा दिया, बर्पा कर दिया, दोबारा खड़ा कर दिया, मिन मरक़दिना, हमारी अपनी कब्रों से, मरक़द कब्र को कहते हैं। और फिर उनको बस एक सेकंड लगेगा। ये कुरान मजीद का मुअजिज़ा है। आप इस आयत पे देखिए, सीन काफ ते लिखा रहेगा, जिसको सक्ता कहते हैं तजवीद की इस्तिलाह में। सक्ता, इसके माने क्या होते हैं? इसके माने होते हैं आप रुकेंगे लेकिन सांस नहीं तोड़ेंगे। कुरान मजीद में जितने सक्ते हैं 4 या 5 मकामात पर है, उन सक्तों का हुस्न क्या है? आप रुकेंगे लेकिन सांस नहीं तोड़ना, उसी सांस से आगे की आयत जारी कर देना, फिर तिलावत जारी रखना। क्या है इसमें हुस्न, आपने गौर किया? ये मौजज़ा है, अल्लाह ताला का कलाम अजीब व गरीब मौजज़ात का मजमुआ है। हुस्न ये है कि बगैर सांस तोड़े जब आप आगे का हिस्सा पढ़ेंगे तो कितनी देर गुजरेगी? 2 सेकंड, 2.5 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, कितनी देर लगेगी कब्र से बरामद होने वाले को कि उसको याद आ जाएगा, अरे यही तो रसूलों ने कहा था, मैदान हशर में खड़ा होना है, रहमान के सामने पेशी होनी है, अरे कहा था, सच कहा था, आज सच हो गया। तो बस इतना ठहरना है। और क़ालू या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना हाज़ा मा वअदा अर्रहमान व सदक़ल मुरसलून।
ज्यादा नहीं ठहरेंगे आप, वक्फ कर कर सांस छोड़ के दूसरी सांस लेके तिलावत नहीं करेंगे। लिंग्विस्टिकली इसका कोई बदल नहीं है, जुमला कंप्लीट होता है फुल स्टॉप लगा देते आप, है नहीं, जंचर आता है किस्सा खत्म हो जाता है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, फिर किसी ने कोई ने कहा सांस तोड़ो ना तोड़ो, बैठो ना बैठो, कितनी देर रुको, लेकिन ये कुरान पाक में देखिए आप नजाकत, ये वो वक्फ है कि थोड़ी सी देर के लिए किया जाएगा सत्ते भर के लिए, फिर आपको तिलावत जारी रखनी है। और इसके पीछे मफहूम यही होता है कि इतनी ही देर लगेगी मरूमीन को कि वो याद आ जाएगा, अच्छा रसूलों ने वादा किया था, आगे वादा सच्चा हो रहा है। कौन है जिसने हमको उठाकर खड़ा कर दिया? अल्लाह है, वो है बाइस, जिंदा कर देने वाला, वो जान डालेगा। और इसीलिए क़यामत को कुरान मजीद में यौमुल बास भी कहा गया है, दोबारा जिंदगी दिए जाने वाला दिन, और दोबारा तो जिंदगी मिलेगी, और जो मरे हुए लोगों को दोबारा जिंदा किया जाएगा बेमकसद नहीं है, नौज़ु बिल्लाह, बेमकसद अल्लाह का कोई काम नहीं है। वक़ाल लज़ीना उतुल इल्म वल ईमान लक़द लबिस्तुम फी किताबिल्लाहि इला यौमिल बास फ़हाज़ा यौमुल बास वलाकिन्नकुम कुंतुम ला तालमून, के अहले ईमान और अहले इल्म कहेंगे कि अल्लाह ताला ने कह दिया था क़यामत का दिन आएगा, दोबारा जिंदा किए जाने का दिन आएगा, लेकिन तुमने इनकार किया, नहीं माना। देखो ये है ना क़यामत, फ़हाज़ा यौमुल बास, आ गया ना आज दिन, अब आज दिन आप पहुंचा। तो जैसे आप अपने बच्चे को कहते हैं ना, साल भर तुमको समझा रहा था ना, नहीं समझ में आ गया ना, एग्जाम का टाइम टेबल आ गया ना, क्या करना है करो, कैसे समझाते हैं, बिल्कुल वैसे ही अहले इल्म समझाएंगे और कहेंगे देखो ये क़यामत का वक्त एक हकीकत है, दोबारा जिंदा किया जाएगा, एक मकसद के लिए तुम खड़े किए जाओगे, और फिर उसके बाद से अल्लाह के दरबार में तुमको हुजूरी और हाजिरी की कैफियत से गुजरना है। तो अल्लाह ताला अल-बाइस मिनल कुबूर भी है, 22 रसूल भी है, रसूलों को भेजने वाला, और 22 मिनल कुबूर भी है, बंदों को कब्रों से बरामद करने वाला, दोबारा एक मकसद के साथ उनको जिंदगी देने वाला, और दोबारा एक मकसद के साथ मैदान हशर में जमा करने वाला, वो भी अल्लाह ताला बाइस, इस हैसियत से भी बाइस है। दो हैसियतों से हो गया, एक तो ये कि रसूलों को भेजने की हैसियत से, दूसरे बंदों को दोबारा खड़ा करने की हैसियत से, तीसरे देखिए एक और हैसियत है, इस दुनिया में अल्लाह ताला कभी कभी अजीब व गरीब रहनुमाई फरमाता है, बहुत ही अजीब व गरीब, अकल दंग रह जाती है। और मैं समझता हूँ आप सबको तजुर्बे हुए होंगे कि आप ये एहसास करेंगे कि अगर मैं एक लम्हे की खता कर गया होता तो मैं मुसीबत में फंस गया होता था, बड़ी मुश्किल हो गई होती थी। एक्सीडेंट्स केस में होता है, केसेस के मसलों में होता है, इंसान ऐसा लम्हों में छूट जाता है, यह अल्लाह ताला की रहनुमाई होती है। चुनांचे एक रहनुमाई अल्लाह ताला ने बड़े अजीब और गरीब अंदाज में फरमाई, जिसपे आज तक हम लोग अमल करते हैं, कि हम इस वक्त कब्रिस्तान के सामने ही बैठे हुए हैं, बकी जन्नत बकी से लेके ये बकी तक मरहूमीन को हम क्या करते हैं, दफन करते हैं। दफन करने का सिस्टम कहां से आया? ये अल्लाह की एक रहनुमाई थी। अल्लाह ताला ने क्या किया था, जब दो भाइयों की लड़ाई हुई, हाबिल और हाबिल की, हाबिल ज्यादा काबिल थे, हाबिल बड़े अल्लाह वाले थे, मुत्तकी थे, तो दोनों ने कुर्बानी पेश की एक मसले में। हाबिल वो खेती बाड़ी करते थे, तो उन्होंने सड़े गले फल रखे, ज्यादा अच्छे फल वल नहीं रखे, और बेचारे हाबिल छोटे भाई वो चरवाहे थे, उन्होंने बेहतरीन दुम्बा सेलेक्ट किया और उसको अल्लाह के लिए कुर्बान किया। कुर्बानी को बहुत तफसील है, मैं तफसीर में नहीं जा रहा हूँ, वो बड़ी तफसीरी मबाहिस है, उसको आप मुताला कीजिए। एक बड़ा रश्क हुआ, बल्कि जलसी और हसद हुआ किसको, काबिल को, और उन्होंने कहा कि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई, मेरी नहीं हुई। तो छोटे भाई ने जो बात कही, इन्नमा यतक़ब्बल अल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, तक़वा तो कबूल होती है, नियत अच्छी रहनी चाहिए, नियत अच्छी ना हो, तक़वा ना हो तो कबूल नहीं होती। तुम बदनियती के साथ किए, जो नोट नहीं चल रही थी वो खैरात की तुमने,
अच्छी नोट करते, एटीएम से निकाल कर, वो नहीं किया ना तुमने, तो कैसे तुम अल्लाह से उम्मीद कर रहे हो कबूल कर ले। तो इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन फरमाया उन्होंने, बहुत ही उसूली बात। लेकिन ये बेचारे अपने हसद पे काबू नहीं रख सके और उन्होंने क्या कर दिया, छोटे भाई को हाबील को शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया। अब कत्ल तो कर दिए, लाश को क्या करेंगे, आइडिया नहीं है बिल्कुल। अब हमारा जमाना नहीं है ना, अब तो हम सैकड़ों देखे हुए। पहली मर्तबा एक मुर्दा है, मय्यत है, एक लाश है, पहली मर्तबा तारीख इंसानी में। अब वो परेशान, अगर आप रिवायतों की मान ले, ना माने तो भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन रिवायतों में आया कि वो कई कई दिन कांधे पे लाश लेके फिरते रहे, नदी में डालो, बहा दूं, जला दूं, क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा उनको। अल्लाह ताला क्या फरमाया, एक मकसद के साथ अल्लाह ताला ने कब्बे को भेजा, कब्बे को। ये अल्लाह ताला की रहनुमाई कब्बे से हो सकती है, अल्लाह ताला की रहनुमाई चूटी से हो सकती है, मच्छर से हो सकती है, बस अकल की जरूरत है। वो कौवा जो है जमीन में कुछ ढूंढ रहा था, ढूंढना, ढूंढते ढूंढते एक नरम जमीन मिली, चोंच से उसको उखाड़ने लगा, खोदते गया खोदते। अब ये खड़े होकर देख रहे हैं, थे तो बड़े काबिल, लेकिन भाई को दफनाना नहीं आया। अब उसके बाद उन्होंने देखा सुराग अच्छा खासा बन गया, तो एक मुर्दा कपड़े को लाके डाला और फिर उसके ऊपर उसने मट्टी डाल दी। तो कहा इतना गया गुजराम में कि अपने भाई की तदफीन नहीं कर सका, कौवा मुझसे बेहतर है। मैंने कहा ये कौवा मुझसे बेहतर है। फिर उन्होंने खोद कर हाबील को दफनाया। यहाँ से हमारी रहनुमाई हुई वही सुन्नत दफनाने की जो चली आ रही है। यह है सनातन दीन। सनातन जलाना नहीं है, दफनाना है। तुम्हारा रिवाज गलत है, ये तुम कहां से उठाकर शैतान से ले आइए कि जलाते हो बेचारे को। कितनी तकलीफदेह चीज होती होगी, मुझे समझ में नहीं आता रिश्तेदार कैसे गवारा करते होंगे। हमारा आलम ये कि हम बच्चों को बिठा देते हैं, देखो मक्खी मत बैठने को, एहतराम करते कि नहीं करते। वहाँ आलम ये कि ले जाके बेचारे को आगे पे डाल देते हैं, सीधा टुकड़े टुकड़े उसके जल रहे हैं। अल्लाह फरमाया कि ये वो भाई काबिल शर्मिंदा हुए और कहा, नादिम हो गया और कहा कि मैं तो इस कब्बे से गया गुजरा हूँ, अगर अल्लाह ताला कब्बे को न भेजता और मेरी रहनुमाई न होती तो लाजमी बात है मैं ये काम भी न कर पाता, अपने भाई को ठिकाने भी न लगा पाता। तो लिहाजा ये अल्लाह ताला जो है इस मानों में भी बारिश है कि वो बंदों की मदद के लिए, बंदों की मकसद बरारी के लिए किसी चीज को भेजता है, किसी शख्सियत को भेजता है, किसी और मखलूक को भेज सकता है। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि देखो, एक तो ये होता है कि वहुवल्लज़ी यतवफ़ाकुम बिल्लैल, दिन भर थक हार के, मा जरहतुम बिन्नहार, दिन भर जो थके तुम, वो अल्लाह ताला देखता है रात में तुमको एक प्यारी नींद सुला देता है। और फिर सुम्मा यबअसुकुम फीही, फिर तुमको एक मकसद के साथ बेदार कर रहा। अपने मकसद को याद रखो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नुशूर पढ़ो एक बार, अल्लाह को याद करो। वो अगर चाहता तो ये नींद अबदी नींद हो गई होती, जिंदगी से वो महरूम कर देता। कितने लोग हैं सो नहीं हुई, सो गए तो सो गए। लिहाजा फरमाया देखो अल्लाह ताला ने हयात दी ना, तो उसका पीछे एक मकसद है, और मकसद ये है कि मौला को खुश करो। वो मोहलत पे मोहलत दे रहा है, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, लौ लगाओ, उसके दीन पर अमल करो और वो सामान कर लो जो तुम्हारे लिए जन्नत में दाखिल होने के लिए खास बन जाए, सहूलत का जरिया बन जाए। लिहाजा फरमाया कि देखो, जब तक कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी मोहलत मुकर्रर कर दी है कि इनको 60 साल मोहलत देना, इनको 70, इनको 80, अल्लाह आप सबकी उम्र 100 साल की कर दे, लेकिन बहरहाल खत्म तो होना है। अजल मुसम्मा इरशाद फरमाया, लियुक़दा अजलुन मुसम्मा, एक टाइम आएगा, बहरहाल इस जिंदगी से आपको हाथ धोना है, मुझे भी हाथ धोना है। हकीकत है कि ये जो नींद से उठाया जा रहा है, ये रिहर्सल हो रहा है मौत का, कि ऐसे ही मरोगे, एक मुद्दत लेटोगे कब्र में, और जैसे सुबह बेदार होगे वैसे ही मैदान हशर में बेदार हो जाओगे। इलैहि नुशूर, याद कर लो, हशर और नशर होना है मौला की तरफ से। लिहाजा अल्लाह ही बागी से जो नींद से उठाता है, एक मकसद के साथ बेदार करता है, खड़ा कर देता है। लिहाजा यही परवरदिगार है कि
وہ ہر ایک کو اس کے مقام پہ کھڑا کرتا ہے. کسی کو سرداری مل رہی ہے, کسی کو ماتحتی مل رہی ہے, کسی کو لیڈرشپ مل رہی ہے, کسی کو محنت مل رہی, کسی کو ذہانت مل رہی. ہر ایک کو اس کی اپنی اللہ تعالیٰ نے فضیلت دے رکھی ہے. وہ فضیلت کو سمجھو, تمہارے اندر جو ٹیلنٹ ہے اس کو سمجھو. یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے جس میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں. ہم کیا یہ بڑا سرپرستوں کا مسئلہ ہے, اولیاء طلبا بچے سے توقع کر رہے ہیں بہت بڑا ڈاکٹر بنے, اس کے اندر تو صلاحیت پلیئر بننے کی ہے, لاکھوں روپے کروڑوں روپے کما کے لائے گا نا پلیئر بننے, تو کیا زبردستی کوئی ضروری تھوڑی ہے اس کو انجینئرنگ میں ڈالو, ڈاکٹری میں ڈالو. دیکھو اس کے اندر جوہر کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حضرت حسان بن ثابت سے نہیں کہا تلوار لے کے میدان چلو, ہمیشہ مدینہ منورہ میں چھوڑتے اور کہتے کہ دیکھو قریش کی تلواریں جس طرح ہم پر کام کر رہی ہیں ویسے ہی ان کے جملے بھی کام کر رہے ہیں, اور جب سپاہی تلوار سے جواب دے رہا ہے تو اے حسان تم شیر سے جواب دو, شاعر ہو تم. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو یہ نہیں فرمایا تم مسجد میں معتکف ہو جاؤ اللہ اللہ کرو, اس کے لیے دوسروں کو استعمال کیا. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو, حضرت عبداللہ بن مسعود کو, حضرت عبداللہ بن عباس کو نہیں کہا صفا چھوڑ دو اور اس کے بعد سے تم بھی چلے جاؤ میدان جنگ, تم دین سیکھو, تم پڑھو, تمہارے اندر پڑھنے کی صلاحیت پہلے دیکھنا چاہیے. لہذا انسان کے اندر جو خالدہ صلاحیت ہے, پوشیدہ صلاحیت ہے, ہڈن ٹیلنٹ جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے, اور اس کو جب ہم استعمال کریں گے تو انسان بہت نکھرتا ہے, بہت ترقی کرتا ہے. شاعری کی صلاحیت ہے, شاعر بننے دیجیے علامہ اقبال بنے گا, اور اگر اس کے اندر پہلوانی کی صلاحیت ہے اس میدان میں اترنے دیجیے اپنے وقت کا رستم بنے گا. اور اگر اس کے اندر سائنٹیفک ذہن ہے ریسرچ کرنے دیجیے بہت بڑا سائنٹسٹ بنے گا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ فٹ بال پلیئر بن سکتا ہے, بننے دیجیے. کتنا آج کل شور ہوا, دیکھیے کیسے کیسے کمایا ان لوگوں نے. کمانے کی تو خیر بات نہیں ہے, مگر جوہر دکھا سکتا ہے انسان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, راتوں میں آپ تہجد کا اہتمام کیجئے. کیوں؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا, میدان حشر میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک خاص مقام پر کھڑا کرنے والا ہے, مقام محمود پر. وہ مقام محمود جہاں ایک طرف چشمہ کوثر ہوگا, دوسری طرف امت کی لائن ہوگی, ادھر شفاعت بھی ہو رہی ہوگی, ادھر سخاوت بھی ہو رہی ہوگی. وہاں سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نکمی دنیا کے سامنے آ جائے گا کہ کیا مقام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمایا وہاں پر, عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ, اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مقصد کے ساتھ قیامت کے دن مقام محمود پر درآمد کرے گا, کھڑا کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ رسولوں کو ایک مقصد کے ساتھ بھیجنے والا, وہ انسانوں کی مدد کے لیے کچھ نہ کچھ احوال کو پیدا کرنے والا, چاہے وہ کبے ہی کی شکل میں کیوں نہ آ جائے, اور وہ قیامت کے دن مردوں کو بیدار کرنے والا, میدان حشر میں جمع کرنے والا. یہ تینوں صفت باعث ہے, تینوں معنوں میں اللہ تعالیٰ باعث ہے. اور اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے اس اسم کا ذکر آپ کو سارے ہی روایتوں میں ملے گا کہ الباعث الشہید, اس کے بعد شہید کا ذکر آتا ہے. شہادت کیا ہے, کس معنوں میں ہے, اللہ تعالیٰ کس معنوں میں شہید ہے, انشاءاللہ اس پر آئندہ گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے ان اسماء حسنہ کے اسرار کو ہم سمجھیں اور ان کے تقاضوں پر ہم عمل کریں, کہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں جو ہمارے لیے رہنمائی ہے, جس کے لیے رسولوں کو اس نے بھیجا اور جس کے لیے اہل اللہ کو اس نے استعمال کیا, وہ رہنمائی کو ہم قبول کریں, تاکہ یوم البعث جب آئے میدان حشر قیامت کا دن تو ہم اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو سکیں, سرخرو ہو سکیں, کامیاب ہو سکیں, اور اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.